کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے، آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے، کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھیلایا، تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم 45 ہے، ان کے پاس ساری فارمز ہیں، کون سا کورٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جعلی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں؟ اور اب وہ یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم 45 بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں، کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم 45 چوری کرنے کے لیے ہوں گے تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں۔ یہ طریقہ اب نہیں چلے گا۔ جو ایک سیلاب آیا، جو سونامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں، انسان لوگوں کی آئی ہے، لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو، اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھاندلی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کی نشستیں سب سے زیادہ رہی، باقی جماعتیں جو ہیں ان کی نشستیں کم ہیں، تو یقینی طور کے اوپر اب جو آپ لوگوں کے مخالف پارٹیز ہیں وہ ایک مخلوط گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مخلوط گورنمنٹ ہے وہ کتنا چل سکتی ہے، کتنا اثر چل سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تمام کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، اس بات پہ متفق ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی آ سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں؟ دیکھیں عمران خان تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، کون سا دن ہے جس دن روز عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ کب انہوں نے یہ نہیں کہا؟ اب یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہماری اپنے گھر کی جو اکنامکس ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو یہ پہچانیں کہ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا۔ آپ بھول جائیں پارٹیوں کا، آپ بھول جائیں پی ٹی آئی، یہاں تو پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے، کوئی سمبل نہیں ہے، یہاں تو سب آزاد ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ووٹ کس کے لیے، کس نے ڈالا ہے۔ آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، یہ ووٹ لوگوں کی قیمتی امانت ہے۔ پارٹیاں آپ سارے بیٹھ جائیں جی، آپس میں مل کر بیٹھیں اور ملک چلائیں۔ آپ مجھے تو یہ بتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے؟ پہلے جب میرا ووٹ کا فیصلہ، پہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے۔ جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپایا، چوری کیا یا بدلا ہے، پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں۔ ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے اوپر، ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے؟ نہیں، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ میڈم، عوام نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ ان رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی؟ اور بادی نظر میں دیکھا جائے تو جو سانحہ 9 مئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں 8 فروری پاکستان کی بہت تاریخی دن ہے۔ میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں، جنہوں نے ڈالے ان کو بھی پتہ ہے۔ اب آپ اگر ایک حلقے کے اندر 102% ووٹ پڑ جائیں، ذرا مجھے یہ سمجھا دیں، 102، اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے 102%، اب کئی حلقوں میں پڑے 120%۔ اب پہلے یہ میتھس ہمیں حساب سکھا دیں، یہ مذاق نہ بنائیں۔ یہ پاکستانیوں نے جو کہنا ہے، پاکستانیوں نے اپنا آواز اٹھا لی، بڑی زبردست طریقے سے اٹھائی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے۔ محترمہ یہ بتائیے گا کہ کیا نئے چیئرمین سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ موجودہ صورتحال سے کس طرح نکلنا ہے اور آئندہ کا لائحہ کوئی طے ہوا ہے؟ لیکن پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ میں خیال میں آ کے وہ کوئی اپنی بتائیں گے کل، وہ آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے، کل تک بتا دیں گے۔ لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنے کے کدھر گم گیا ہے۔ میں پچھلے 15 منٹ سے تو آپ کو کر رہی ہوں آپ کو تب سے یہی تو کر رہی ہوں، اشتعال ہی تو ڈال رہی ہوں۔ اپنا ووٹ مانگنا اشتعال ہے، اینٹی اسٹیٹ ہے۔ لیکن اب یہ 9 مئی والا جو آپ نے ڈرامہ کیا تھا نا، اشتعال دلوایا، یہ وہ بات نہیں کر رہی، وہ یہ ووٹ کی بات کر رہی ہے، ہمارے حق کی بات کر رہی ہے، عوام کے حق کی بات کر رہی ہیں۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کیا چاہتا تو انہوں نے ہمیں تیار کیا ہے،
आप ये बात ना कीजिए इश्तियाल की, उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी सीटें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें, हमारा वोट जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो, वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या, मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इज्जत वाला मामला, आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा सबक कर दें कि 9 मई से लेकर अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए। देखिए पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। पार्टी ज्वाइन करें तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे। वो देखें, ये देखें, मेरी बात सुने, अब लोगों ने अपने ज़मीर पे भी चलना है, डंडे भी खाकर फैसला करना है। जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन लोगों के टिकट, ये कैंडिडेट्स ने, इनको जो टिकट इमानत में मिली है इमरान खान से, इमरान खान ने इनको इमानत में ये टिकट दिया है, और जिन लोगों ने लाके इनको वोट डाले, इन सबको पता है कि ये होना था, कि इनके ऊपर प्रेशर आना था। अब ये इमानत है इनके पास, इमरान खान की नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने इनको वोट डाला, 1-1 लाख वोट डाला है, ये उनकी इमानत इनके पास है। वो लोग खुद ही इनका हिसाब ले लेंगे अगर किसी ने इस्तेकाम पार्टी में गया। लोगों ने अपना वोट वापस उससे छीन लेना है। अच्छा मैडम, ये बता दें इलेक्शन हो चुका है, नताइज काफी हद तक जो है वो आ चुके हैं। आप ये बता दें कि इलेक्शन के नताइज आप लोग मान रहे हैं, तस्लीम करेंगे नताइज को जो अभी तक आ चुके हैं? कौन सा, एक सेकेंड, वोट कहाँ है? फॉर्म 45 सबके हाथ में है, कैंडिडेट्स के पास है। इतना बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता ना। वो बिल्कुल, वो 180 सीटें तो कंफर्म्ड हैं, जिसकी फॉर्म 45 कैंडिडेट्स के हाथ में है। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? हुकूमत ने स्टैम्प करके दिया है, तो अब हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या इलेक्शन कमीशन अपने ही लोगों की स्टैम्प को डिनाई करेगी? पहले तो वो खुद अपने आप को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आप कहना ये चाह रही है कि 180 आपके मुताबिक सीटें जो है वो हमारे मुताबिक नहीं, ये कैंडिडेट्स के, सुन लें, कैंडिडेट्स के हाथ में फॉर्म 45 उनके हाथ में है सारे। आप ये कहना चाहिए धांधली हो रही है या हो चुकी मैं कह रही हूँ फॉर्म 45 हुकूमत के दिए हुए स्टैम्प पेपर्स उनके हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि मेरा जो ये वाला दफ्तर है, एक सेकेंड, जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे फॉर्म 45 जिन्होंने स्टैम्प किया इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, वो फॉर्म 47 वाले नहीं मान रहे, यही हो रहा है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन का इंटरनल झगड़ा पड़ गया अब उनका, पहले वो सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा मैम, लेट्स डिस्कस ए आइडियल केस सिनेरियो कि अगर आपकी जैसे 180 सीट्स आप बोल रही हैं, अगर ये मैं नहीं बोल रही, फॉर्म 45 बोल रहा है। एक्चुअल रिजल्ट है, अगर आप, इसका फॉर्म 47 हम ही आ जाता है। पीटीआई नहीं, इमरान खान का ये खास तोहफा है, उनको ये मुबारक हो कि आज उन्होंने जो मांगा था पाकिस्तानियों ने 2/3 उनको अक्सरियत दे दी है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर किसी भी तरह से कोई मुआवजा हो जाए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे भी आप लोगों की सीट जो है वो 180 से ऊपर जाती है, मेरी सीट नहीं है, एक सेकेंड, इमरान खान की सीट, आप वो भी पाकिस्तान तहरीक इमरान इंसाफ। खान जो की, अवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया, हाँ, उनकी सीटें हैं। ये उनकी सीटें हैं। अवाम ना का ना हक ना है, ना ना वज़ीर ना, आज़म कौन हो? आप फिर से समझ लें। आप देखें, आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, आप अभी मॉडर्न दुनिया में आए नहीं है, आप डेमोक्रेसी को नहीं समझे। ये जो वोट है ये लोगों का वोट है,
یہ کسی کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں ہے, یہ لوگوں کا ووٹ ہے. عمران خان کا بھی ووٹ نہیں ہے. میرا ووٹ حکومت کا کام ہے میرے ووٹ کا تحفظ کرے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کس کی سیٹیں کس کی پارٹی, آپ نئے زمانے میں آ جائیں. جو پروگریسو دنیا, وہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے, اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو حفاظت دینا.